Myself R.B. Jean Robert. I am working as associate professor in the Department of Mechanical Engineering. Uh, this semester I am going to handle the subject fluid mechanics for civil engineering students, fluid mechanics and machinery for the uh, uh, mechanical engineering students. So first, the unit 1, which deals with behavior of fluids, which comes under fluid statics and as well as fluid dynamics. Fluid statics is mainly focusing on fluids under rest, fluid dynamics and kinematics, which deals with behavior of fluids while under motion, so which is in flow. While in flow, this will comes under fluid statics, kinematics as well as dynamics, right? So before that, we are going to discuss about units and dimensions. So you people may aware of what is unit. So for any physical quantity, it is derived by means of it is defined by means of units. For example, length, it is measured by and it is denoted by meter, and area, it is length into length, meter square. For volume, it is meter cube. You people are might be studied in your basic mathematical classes as well as physical classes, right? So then for force, it is denoted by Newton, right? So this is called fundamental units, right? But in fluid mechanics, we are using some fundamental dimensions. That is nothing but it is fundamental dimensions or primary dimensions. It is denoted by means of MLT. M stands for mass, L stands for length, and T stands for time, right? And in while comparing with the units, mass, it is denoted by kg, length meter, time it denoted by seconds, right? So here there is a clear correlations between units and dimension. That is, from these derived units we are going to form the dimensions. For example, see the formula of discharge, that is q equal to area into velocity, right? So area, that desired unit is meter square. So while comparing with the dimensions, meter stands for length, so length square into velocity, that is again meter per second. So we are putting length per time. So while adding these three components, we are getting L cube by T. While bringing the T in upward direction, you may get L cube T power minus 1. So likewise density, that is density formula is mass by volume, so kg per meter cube, so ml power minus 3. So in this way, if any physical variable is given, so you know the formula, or you know the dimensions of that particular physical quantity. So from that we need to convert dimensions, right? So some basic dimensions are listed here. We just go through this table. So from this you may know that a symbol of that physical quantity, then units of that units in SI system, as well as corresponding dimensions value. So here friction factor F, it has no unit, so there is no dimension. Specific gravity, efficiency, strain. So these are the sum of the physical quantities, that is doesn't have any dimensions. These all are considered as dimensionless numbers, right? So that now we are moving into the very important topic, that is fluid properties, right? So here before that, you must be know about what is fluid. So simply in our in by means of in our local language, if you ask any guy with what is fluid means, simply they will say water, right? So water is an example of what? Liquid, right? So simply fluid, it is a substance which is capable of flowing. That is simply so called
Fluid is a basic simple definition for a fluid is a substance which is capable of flowing. Any flowing fluid is called what? Fluid, right? So in general it is classified into two types. One is liquid fluid and next one is gaseous fluid. So the best example for liquid fluid is nothing but water. It is commonly available, as well as the best gaseous fluid for best example for gaseous fluid, that is nothing but air. It is also quite commonly available, right? So it is nothing but standard fluid. Water is called as standard fluid, as well as air is called as standard gaseous fluid, right? So fluid is a substance which is capable of flowing. It is a very important 2-mark question, right? So when you offer any shear force or any external force over that fluid, means it may deform continuously till the force applied, right? So when you offer any external force over that fluid, then the fluid will deform continuously, right? So here, before that, you must be know about in general, matter, that is made up of atoms. Matters exhibit in three form, that is solid, liquid, as well as gas, right? So here in solid, the atoms are tightly packed, so it has definite volume as well as definite shape. But in case of liquid, it is somewhat loosely packed, but it doesn't have any definite shape, but it has definite volume, but it will attain the shape of the containing vessel. So you people may know that, right? So that's why when you keep a water in a vessel, then it is freezed, means it will attain the shape of that containing vessel. So that is the simple idea, the best example for what? Liquid fluid, right? Then to explain that property of fluid, then for gases, it is loosely packed, it has no definite shape, and there is no definite volume, right? So next, come to fluid. So whether the fluid is compressible or incompressible, right? So generally fluids are compressible, right? So in case of liquid fluid, so we may tell that, we may say that it is incompressible, but it is compressible. Generally we are considering liquid fluid as incompressible fluid, right? But in some cases it is compressible, right? But generally we are assuming that liquid fluids are incompressible, gaseous fluids are compressible. That's why to compress that air we are using compressor by means of. So in compressor, what we are doing is we are reducing volume, thereby that pressure is increased. Because of that we are doing some applications, we are doing some specific process, like we are transferring the we are transferring the air to the tire, then by means of pneumatic operations we are doing, right? So in case of liquids, we cannot compress, so that's why we are using pump. This that application, the specific applications of liquid fluid, that is used in, highly used in high power transmission system, like hydraulic systems, right? So here next topic is ideal fluid and real fluid. So ideal fluid is nothing but it's an imaginary fluid or unavailable fluid, right? So here the ideal fluid, the fluids are also classified as ideal fluid and real fluid. Ideal fluid has no viscosity and surface tension, and they are incompressible. So simply ideal fluids are what? Imaginary fluid. So we are accounting that ideal fluid only to derive some basic concepts and basic expressions. For that purpose only we are using ideal fluids and real fluid. So in general, what are the fluids available in the nature?
that is so called real fluids. Example, water, kerosene, petrol, grease, honey, hair oil, everything. This will comes under your tears, everything will comes under what? A real fluid or practical fluid, right? So now we might be thinking about the important next we are going to discuss about the second important topic. What do you mean by fluid mechanics? So in initially we have discussed about fluid. Now we are going to think about fluid mechanics. What do you mean by fluid mechanics? Fluid mechanics is the branch of science which deals with the behavior of fluids at rest as well as in motion, right? At rest, which comes under it defines fluid statics, while in as well as in motion, this defines fluid kinematics as well as fluid dynamics, right? Next we are going to see about important properties of fluid. So here we have displayed 10 important properties. If you know this formula and the properties values mean, then we can able to solve some problem. By that we can able to finish the first unit, right? So here the first property is mass density or density. Simply it is called density. It is denoted by rho. The name itself we can get the definition for mass density. It is nothing but mass by volume. Density rho, which is equal to mass by volume. Mass, its unit is kg, volume is meter cube. So you are getting kg meter cube. So that simply the density of water at standard temperature and pressure, that is 1 atmospheric pressure and 20 degrees centigrade, the value of water, density of water is 1000 kg per meter cube, and for air it is 1.205 kg per meter cube, right? Next one is specific weight. So the first property is mass density, second property is specific weight or weight density. So the from this name itself we can get the definition for specific weight. It is denoted by gamma, that is W by V. V is nothing but volume, W is nothing but weight. So here gamma is, which is equal to weight by volume. So weight is nothing but mass into gravity. So mass into gravity divided by volume. So from the previous expression, mass by volume is nothing but density. So gamma equal to density of that fluid into acceleration due to gravity g. So here the density of water is 1000. So from that we can able to find specific weight of water, which is equal to 9810 Newton per meter cube. Likewise for air it is 11.82 Newton per meter cube. And next one is specific volume. So here specific volume is nothing but the reciprocal of mass density, that is a specific volume, that is Vs, which is equal to volume by mass, right? So there is a clear correlation between first property and the third property. First property is density, mass by volume. Here a third property is specific volume, that is volume by mass. Reciprocal of density is nothing but specific volume. So from that you are getting 1 by gamma or 1 by rho. Its unit is meter cube per kg. Next important property is specific gravity or relative density. It is denoted by S. That is specific gravity is it is the ratio of weight density of a fluid to the weight density of a standard fluid. Weight density of a fluid divided by weight density of a standard fluid. So in case of liquid, the standard fluid is water. So while finding specific gravity, S equal to weight density of a fluid divided by weight density of a water, because water is considered standard liquid fluid. So S equal to gamma fluid by gamma W. W stands for water. Gamma fluid by gamma water, right? While expanding, gamma is nothing but rho g. So rho F into G divided by rho W into G.
So this g in both side it is common, so g get cancelled, so you are getting specific gravity S equal to rho f by rho w, rho f by rho w. In case of gaseous fluid it is nothing but rho g by rho a, that is air, density of air. So you are getting some value. So specific gravity of water is taken as 1 because it is the standard fluid. For any experimentation we are considering water as the standard fluid. So specific gravity of water is 1 and specific gravity of mercury is 13.6 because this is considered as highly denser fluid when compared to other fluid. So mercury is having higher density value, so its specific gravity is what, 13.6. Next we are moving to the fifth property, that is viscosity. So viscosity is nothing but the resistance offered to a flow of fluid is called viscosity. You just note it down, the resistance offered to a flow of fluid is called viscosity, right? So in this case I will give a small example so to define that viscosity. So while seeing Friends movie, that is acted by Vijay as well as Surya. So in this movie we can there is a lot of Vadivel comedy is there. One part is இதான் வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர சமயம் வடிவேல் அந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டாண்ட்ஸில் ஆயில் அதில் என்ன இருக்கும், ஸ்கேட்டர் ஆகிருக்கும். அதில் அவர் வர்ற சமயம் அப்படியே வழுக்கிட்டு வருவார் தெரியுமா. ஸோ தட் இஸ் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் டு எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் விஸ்காசிட்டி, த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃபர்ட் டு ஃப்ளோ ஆஃப் ஃப்ளூயிட். ஸோ ஆயில் இஸ் ஹேவிங் ஹைலி viscosity. So because of that person is what, sliding, that is resistance கிடைக்கல, so he is sliding, ரைட்டா. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த விஸ்காசிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா லேயர் பை லேயராக என்ன ஆகும், ஃப்ளோ ஆகும், ரைட்டா. ஸோ ஹியர் see this figure 1.1 viscosity of fluid. So there is a stationary plate at the bottom, so it is hatched, it is denoted by hatched line. So that is stationary plate, and there is a moving plate at the top side. Both plates are filled with what, a thick oil film of tea, ரைட்டா. ரெண்டு பிளேட் இருக்குப்பா, ரெண்டு பிளேட்டுக்கு இடையில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஆயிலை வச்சு ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க. நவ் டு ஃபைண்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், அந்த விஸ்காசிட்டியை மெஷர் பண்ண போகிறோம். ஸோ தட் வி ஆர் மூவிங் தி டாப் பிளேட். அந்த வந்து வி வெலாசிட்டியில் ஒரு எஃப் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து அந்த பிளேட்டை வி வெலாசிட்டியில் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு இழுக்கிறோம், சரியா. அந்த அப்போது டாப் பிளேட் வந்து யூ வெலாசிட்டியில் எஃப் ஃபோர்ஸில் என்ன ஆகுது, மூவ் ஆகுது, ரைட்டா. இந்த டைம் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்படி கீழே ஆஃபர் ஆச்சோ அதை வச்சு என்ன பண்ண போகிறோன்னா விஸ்காசிட்டி ஆஃப் த ஃப்ளூயிடை வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம், சரிங்களா. ஸோ இட் இஸ் டினோட்டட் பை, அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா தெரியும், அந்த மூவிங் பிளேட் மூவ் ஆகுதா, ஸோ மேலே இருக்கிற ஃப்ளூயிட் வந்து அந்த பிளேட்டுக்கு கூட மூவ் ஆகும், ரைட்டா. அதுக்கு அடுத்து என்ன ஆகுது, அந்த ஷியர் ஃபோர்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் லேயருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. லைக்வைஸ் நெக்ஸ்ட் லேயர் அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டே வரும், சரிங்களா. அப்போது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி வர சமயம் லாஸஸ் இருக்குமா இருக்காதா, டெஃபினெட்லி தேர் மே பி ஏ ஃப்ரிக்ஷனல் லாஸஸ், ரைட்டா. அப்படியே கம்மியாகி வர சமயம் இந்த ஸ்டேஷ்னரி பிளேட் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு மேலே ஒரு லேயர் வரும் இல்லையா, அதாவது த இமிடியட் லேயர் ஓவர் தட் ஸ்டேஷ்னரி பிளேட், ரைட்டா. அங்கே வந்து விஸ்காசிட்டி இருக்குமா, இருக்காது. விஸ்காசிட்டி அங்கே வந்து என்னவாக இருக்கும், ஜீரோவாக இருக்கும் அட் தி டாப்பாக. ஏன்னா மூவிங் பிளேட் வந்து மேலே தான் இருக்குது, ரைட்டா. அங்கே வந்து வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கும், மேக்ஸிமமாக இருக்கும், ரைட்டா. மேலே வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்கும், கீழே வந்து வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கும், அதாவது ஸ்டேஷ்னரி பிளேட்டோட மேலே வந்து அது என்ன இருக்காது, ஃப்ரிக்ஷன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால தேர் இஸ் நோ வெலாசிட்டி, ரைட்டா. ஸோ ஹியர் டவ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு du by dy, ரைட்டா. இங்கே வந்து பை நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் விஸ்காசிட்டி the applied shear stress is directly proportional to shear strain, ரைட். அப்போ
that is called Newton's law of viscosity, right? By Newton's law of viscosity, the applied shear stress, that is force கொடுத்தோம் இல்லையா, அதுதான் என்ன சொல்கிறோம், shear stress. The applied shear stress is directly proportional to shear strain or velocity gradient or rate of angular deformation per second. சரிங்களாப்பா, rate of change of velocity சொல்லலாம், velocity gradient சொல்லலாம், இல்லைன்னா என்ன சொல்லலாம், rate of angular deformation per second சொல்லலாம், ரைட்டாப்பா. ஸோ tau is directly proportional to du by dy, that is it is given in equation number 1.8, right? ஸோ அந்த directly proportionate என்ன பண்ணுறோம், we are equating, or we are putting one proportionality constant. So therefore that equation becomes tau is equal to mu into du by dy. This equation is called Newton's law of viscosity. இந்த ஃபார்முலாவை நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்கப்பா. tau is equal to mu into du by dy, ரைட்டா? நமக்கு முன்னாடியே தெரியும். ஸோ ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் tau is equal to force by area, நம்ம முன்னாடி படிச்சிருக்கோம். அதாவது tau is equal to force by area. இப்போது அந்த tau is equal to force by area இருக்கு இல்லையா, அதையும் அந்த 1.8 ஈக்குவேஷன்ஸையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் tau is equal to force by area, which is equal to, by means of 1.8, that is Newton's law of viscosity, which is equal to mu into du by dy. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம், from that we can easily find out what is the applied force on that upper plate. அந்த மேலே ஒரு பிளேட்டில் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோம் இல்லையா, அது எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம். that is which is equal to mu into a into du by dy. எவ்வளோ shear deformation ஆச்சு into area of the plate into viscosity. அந்த விஸ்காசிட்டி எவ்வளோ, அந்த ஆயிலோட விஸ்காசிட்டி தெரிஞ்சிச்சுன்னா இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கலாம், அந்த பிளேட்டோட மூவிங் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் அதில் வந்து அப்ளை பண்ணோங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம், ரைட்டா? Now here mu is nothing but viscosity of the fluid, ரைட்டா? So mu is nothing but dynamic viscosity or coefficient of viscosity or absolute viscosity, சரிங்களாப்பா? So mu is equal to from that equation number 1.8, right? Mu is equal to tau divided by du by dy. So tau is nothing but shear stress force by area. Then shear deformation is du by dy. du na enna, change in length. dy na enna pa, sorry, du na change in velocity divided dy na change in length, right? So du change in velocity meter per second divided by dy is change in length m. So while rearranging this units, you may get mu is equal to Newton second per meter square, which is equal to Pascal second, right? So this is the unit for dynamic viscosity, that is mu equal to Newton second per meter square. இதை சிஜிஎஸ் சிஸ்டத்தில் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய நீங்கள் பெட்ரோல் பம்பு இந்த மாதிரி நீங்கள் டேங்கர் லாரி இருக்கு இல்லையா, அதிலெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆயில் டேங்கர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா விஸ்காசிட்டி வந்து ஸ்ட்ரோக்ஸ் இல்லைனா வந்து பாய்ஸில் தான் மெஷர் பண்ணி சொல்லுவாங்க, ரைட்டா? அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அதோட விஸ்காசிட்டி ஆஃப் த ஃப்ளூயிடை வந்து நம்ம ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தே ஆர் ஃபாலோயிங் சிஜிஎஸ் சிஸ்டம். இட் இஸ் டினோட்டட், அது வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம், அதோட யூனிட்ஸ் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா பாய்ஸ் ஆர் இல்லைனா ஸ்ட்ரோக்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க, சரிங்களா? ரைட். ஸோ நவ் வி ஆர் கம்மிங் இன் டு தி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வாட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் விஸ்காசிட்டி, வேரியேஷன்ஸ் ஆஃப் விஸ்காசிட்டி வித் டெம்பரேச்சர். அதாவது டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா விஸ்காசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா அப்படின்ட்டு. அதாவது டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா, ரைட்டா, ஏதாவது XY கிராஃப் போட்டிருக்காங்க, எக்ஸில் வந்து டெம்பரேச்சர் போட்டிருக்காங்க, ஒயில் வந்து விஸ்காசிட்டி போட்டிருக்காங்க. டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா லிக்விட்ஸில் வந்து என்ன ஆகும், விஸ்காசிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும், ரைட்டா? மேலேருந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அந்த ஒரு ஏரோ வந்து டெம்பரேச்சர் 0வாக இருக்கிற சமயம் அதாவது ஆரிஜின் பாயிண்ட்டு, ரைட்டா? ஆரிஜின் பாயிண்டில் 0வாக இருக்கிற சமயம் விஸ்காசிட்டி மேக்ஸிமமாக இருக்குது, எதுக்கு, லிக்விட்ஸுக்கு. அதே இது டெம்பரேச்சர் கூட கூட என்ன ஆகுது, அந்த விஸ்காசிட்டி வந்து ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வருது. அப்போது கேஸஸ் பார்க்குற சமயம் இன்ஷியலாக வந்து விஸ்காசிட்டி கம்மியாக இருக்குது, அதை ஹீட் பண்ண என்ன ஆகுது,
அந்த விஸ்காசிட்டி வந்து கூடிகிட்டே வருது. ஏன்னா ஹீட் பண்ணுற சமயம் அந்த மாலிகுல்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது. சரிங்களா? எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிற சமயம் அந்த மாலிகுலர் ஸ்பேஸ் பிட்வீன் டூ மாலிகூல்ஸ் விச் கம்ஸ் வாட் க்ளோசர், அது வந்து கம்மியாகிட்டே வரும். அதனால என்ன ஆகுது, அதோட விஸ்காசிட்டி வந்து கூடுது. சரிங்களா? இது நீங்கள் வந்து ரொம்ப படித்து வச்சுக்கணும். ரைட்டா? நெக்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா கைனமேட்டிக் விஸ்காசிட்டி. தட் இஸ் ஒன்றும் இல்லைப்பா, கைனமேட்டிக் விஸ்காசிட்டி ஒன்றும் இல்லைப்பா, டைனமிக் விஸ்காசிட்டியை அதோட டென்சிட்டியால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் கைனமேட்டிக் விஸ்காசிட்டி. இட் இஸ் டினோட்டட் பை நியூ. சரியா? NUன்னு போட்டிருக்காங்க இல்லையா, நியூன்னு சொல்லுவாங்க. கைனமேட்டிக் விஸ்காசிட்டி இஸ் டினோட்டட் பை நியூ. இது எப்படி கிடைக்கும்னா, நம்ம டைனமிக் விஸ்காசிட்டி மியூ கிடச்சி இல்லையா, அதை ரோவால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் கைனமேட்டிக் விஸ்காசிட்டி. ரைட்டா? இதை வந்து நம்ம SI யூனிட்டில் இதோட யூனிட் வந்து மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் செகண்ட். இன் CGS சிஸ்டத்தில் அதோட இது எப்படி வரும்னா ஸ்டோக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ரைட்டா? நெக்ஸ்ட் 7th ப்ராப்பர்ட்டி, இட் இஸ் நத்திங் பட் கம்ப்ரெசிபிலிட்டி. அதாவது நம்ம வந்து சைக்கிள் பம்ப் இருக்கு இல்லையா, அதாவது அந்த ப்ளஞ்சரை மேலே இழுத்துட்டு கீழே புஷ் பண்ணுறோங்க இல்லையா, அப்போது கீழே புஷ் பண்ணுற சமயம் என்ன ஆகுது, வால்யூம் ரெடியூஸ் ஆகும், ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரெஷர், வால்யூமு, அதில் வந்து வால்யூம் வந்து என்ன ஆகுது, குறையுது. ரைட்டா? அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கம்ப்ரெசிபிலிட்டின்னு சொல்கிறாங்க. கம்ப்ரெசிபிலிட்டி இஸ் நத்திங் பட் வாட் ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் பல்க் மாடுலஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? 1/k, அதாவது பல்க் மாடுலஸ் வந்து k, அதுதான் என்னது கம்ப்ரெசிபிலிட்டி. சரிங்களா? K இஸ் நத்திங் பட் இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரெஷர் பை வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின். சரிங்களா? நீங்கள் வந்து ஈக்குவேஷன் 1.12லேருந்து வாங்க. கம்ப்ரெசிபிலிட்டி இஸ் நத்திங் பட் 1 பல்க் மாடுலஸ். பல்க் மாடுலஸ் இஸ் நத்திங் பட் k. இப்போ வந்து 1.11க்கு வாங்க ஈக்குவேஷனுக்கு. k, வாட் இஸ் k? இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரெஷர் பை வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின், தட் இஸ் dP பை. இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரெஷர் வந்து dPன்னு சொல்கிறாங்க. வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் வந்து அது வந்து கம்ப்ரெஸ் ஆகுது இல்லையா, அப்போ மைனஸ் சைன் போடுறோம். dV பை V. ஸோ இதோட யூனிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர். சரியா? வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின்னா ஒன்றும் இல்லைப்பா, சேஞ்ச் இன் வால்யூம் பை ஒரிஜினல் வால்யூம், அதான் வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின். ரைட்டா? நெக்ஸ்ட் 8th ப்ராப்பர்ட்டி, இட் இஸ் நத்திங் பட் வேப்பர் ப்ரெஷர். வேப்பர் ப்ரெஷர் ஒன்றும் இல்லைப்பா, ஒரு க்ளோஸ்டு கண்டெய்னர் எடுத்துருக்குங்க. அதுக்குள்ளாடி வந்து ஒரு 75% ஆஃப் த கண்டெய்னர் இஸ் ஃபில்டு வித் வாட்டர். நீங்கள் அதை என்ன பண்ணுங்கள், டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கிற சமயம் இந்த அட்மாஸ்பரிக் ஏர் இருக்கு இல்லையா, அதில் செம்ம ஹீட் இருக்கும். அந்த ஹீட்டில் இந்த வாட்டர் வந்து என்ன ஆகும்னா வேப்பர் ஆகும். அந்த என்ன சொல்கிறது, அது வந்து இட் ஸ்டார்ட்ஸ் பாயில். ரைட்டா? அது வாட்டர் வந்து வேப்பரைஸ் ஆகி என்னாகும், மேலே போய் அக்குமுலேட் ஆகும். சரிங்களா? மேலே போய் என்னாகும், டியூ டு அந்த வேப்பரைசேஷனால், வேப்பர்னால் என்னது, கேஸ் மாதிரி. லிக்விடில் இருக்கிறது வந்து கேஸியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு மாறி அந்த கண்டெய்னரோட மேலே போய் ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் இருக்குல்ல, அங்கே போய் அக்குமுலேட் ஆகிட்டு என்ன பண்ணும், அங்கே கீழே ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் இல்லையா, ஒரு ப்ரெஷர் ஆஃபர் பண்ணும். தட் இஸ் நத்திங் பட் வேப்பர் ப்ரெஷர். ரைட்டாப்பா? அதுதான் என்னது, வேப்பர் ப்ரெஷர். ஒரு கண்டெய்னர் எடுத்துக்கோங்க, கண்டெய்னரில் 75% வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, வாட்டர் வச்சு ஃபில் பண்ணிடுறீங்க. ஸோ ஆஃப்டர் சம் பீரியட் ஆஃப் டைம் அந்த வாட்டர் வந்து என்னாகும், டியூ டு சம் டெம்பரேச்சர், ஆம்பியன்ட் டெம்பரேச்சர், அது வந்து லைட்டாக வேப்பரைஸ் ஆகும். வேப்பரைஸ் ஆகி என்னாகும், அந்த ஃப்ரீ சர்ஃபேஸில் போய் ஃபில் ஆகிட்டு அங்கே கீழே இருக்கிற வாட்டருக்கு என்ன பண்ணும், ஒரு ப்ரெஷரை ஆஃபர் பண்ணும். தட் ப்ரெஷர் இஸ் நத்திங் பட் வாட், வேப்பர் ப்ரெஷர். ரைட்டா? நெக்ஸ்ட்டு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன். சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்னா ஒன்றும் இல்லைப்பா, ஒரு பேப்பர் இருக்குன்னு வைங்களேன், ஒரு A4 ஷீட் பேப்பரை எடுத்துக்கங்க, இல்லைனா ஒரு டெய்லி தந்தி பேப்பரை எடுத்துக்கோங்க. அதர்வைஸ் யூ கன்சிடர் ஹிந்து பேப்பர், டேக் ஒன் ஷீட். ரைட்டா? ஒன் ஷீட்டை எடுத்துக்கோங்க. யூ ஜஸ்ட் ஹோல்ட் ஆன் போத் எண்ட்ஸ். ரெண்டு எண்டில் பிடிச்சிங்கன்னா சென்டரில் என்ன ஆகும், ஒரு லேயர் மாதிரி வருது இல்லையா, ஸோ அதுதான் என்னதுன்னா சர்ஃபேஸ் டென்ஷன். அதுதான் என்னதுப்பா, சர்ஃபேஸ் டென்ஷன். சரிங்களா? அது இழுத்து பிடிச்சிங்கன்னா என்ன ஆகுது, திக் பேப்பராக மாறிடும், ஒரு பிளெயின் சர்ஃபேஸாக மாறிடும். அதில் ஃபோர்ஸை கம்மி பண்ணிட்டிங்கன்னா அது என்னது, ஒரு கீழே குளிஞ்ச மாதிரி வருது இல்லையா, ஒரு கர்வ் மாதிரி ஷேப் வருது இல்லையா, தட் இஸ் மெயின்லி டியூ டு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன். இதை வந்து எங்கே கம்பேர் பண்ணுறோன்னா நம்ம வாட்டருக்கு கூட கொண்டு வரேன். எப்படின்னு பார்ப்போம். அதாவது ஒரு
see this figure 1.5. So from that we can easily find out, we can easily know that what is surface tension, right? அந்த பீக்கரில் வாட்டரை ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க, ரைட்டா. யூ நோ தட் இட் இஸ் கண்டெய்ன்ஸ் லாட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் தான் அதில் ஃபுல்லாக இருக்குது, ரைட்டா. கன்சிடர் பி ஆட்டம். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் சப்மர்ஜ் இன் தி லிக்விட் பார்ட்டிக்கிள். அது தண்ணிக்குள்ளே மூழ்கி இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் ஃபுல்லி பேலன்ஸ்டு, சரிங்களா. ஒரு பேலன்ஸ்டு கண்டிஷனில் இருக்கும். ஆனால் யூ ஜஸ்ட் கன்சிடர் த ஃப்ளூயிட் பார்ட்டிக்கிள் Q எப்படி இருக்குது, அந்த அப்பர் சர்ஃபேஸ் பக்கத்தில் வந்து அது க்ளோஸராக இருக்குது. R வந்து எப்படி இருக்குது, செமி இதில் இருக்குது, கரெக்டுங்களா. ஒரு கொஞ்சம் போர்ஷன் உள்ளே இருக்குது, கொஞ்சம் போர்ஷன் மேலே இருக்குது. அதாவது நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள், அன்பேலன்ஸ்டு ஸ்டேட்டில் நம்ம இருக்கிறோம், ஓடி வர்றோம், நமக்கு பேலன்ஸ் கிடைக்கலன்னா என்ன பண்ணுவோம், ஏதோ ஒரு இதில் போய் முட்டி மோதி நம்ம நிற்கிறது இல்லையா. அது மாதிரி இந்த Q and R ஃப்ளூயிட் பார்ட்டிக்கிள் வந்து அன்பேலன்ஸ்டு கண்டிஷனில் இருக்குது. அப்போ அது என்ன பண்ணும், நான் எப்படியாச்சும் பேலன்ஸ் ஆயிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணுன்னா என்ன ட்ரை பண்ணும், கீழே எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல எனக்கு பேலன்ஸ் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூவ் பண்ணும் இல்லையா. ஸோ அது எல்லாமே அந்த டெண்டன்சியில் அது என்ன ஆகும், நான் பேலன்ஸ்டு பொசிஷனுக்கு எப்படியாச்சும் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூவ் பண்ணுறதுனால அந்த டாப் சர்ஃபேஸ் வந்து இட் வில் பிஹேவ் லைக் ஏ மெம்ப்ரெயின் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். அதனால தான் அது வந்து எப்படி இருக்குது, மெம்ப்ரெயின் லைக் ஸ்ட்ரக்சராகவும் இருக்கும், அது வந்து ஒரு லேயர் மாதிரி ஆக்ட் ஆகிரும், ரைட்டா. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன். நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. அது வந்து எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன். அது எப்படின்னா நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. In figure 1.5 that fluid particle P is fully balanced state, and as far as that fluid particle R as well as Q, it is in unbalanced position, so that particles may think that I need to be balanced. ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணணும், நான் பேலன்ஸ் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணி எங்கேயாவது கேப் இருக்குன்னா அங்கே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணும். ஸோ தட் த topmost that is free surface will act as a membrane like structure. அதனால் அது வந்து membrane like ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும். இந்த இடத்துல if you put small particles, அதாவது பேப்பர் பார்ட்டிகிள்ஸோ இல்லை ஒரு நீடிலோ நீங்கள் அதில் போட்டிங்கன்னா அது என்ன ஆகும், இட் மே ஃப்ளோட், சரிங்களா. அது வந்து ஒரு லேயர் மாதிரி தான் ஆக்ட் ஆகுது. அதனால தான் நீங்கள் லிசார்டாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணியில் ஓடும்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா. நீங்கள் கூகுளெல்லாம் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அது வந்து லிசார்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் வந்து ஓடும், நீந்தாது, ஸ்விம் பண்ணாது. இட் கேன் ரன் ஓவர் தட் ஃப்ளூயிட் பார்ட்டிக்கிள். எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அதோட பாம்போட செட்டப் வந்து அப்படி தான் இருக்கும். அது வந்து அதை லேயராக வந்து அந்த ஃப்ளூயிட் லேயர் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து ஒரு சர்ஃபேஸாக யூஸ் பண்ணி அதை கிழிக்காமல் அது வந்து மூவ் பண்ணி பண்ணுறதுனால அது வந்து என்ன பண்ணலாம், இட் கேன் ரன் ஓவர் தட் ஃப்ளூயிட் பார்ட்டிக்கிள். அதனால தான் நீங்கள் ஒரு பீஸ் ஆஃப் பேப்பரையோ இல்லை ஒரு குண்டூசியோ ஏதாவது நீங்கள் அதில் போட்டிங்கன்னா அது என்ன ஆகும், இட் வில் ஃப்ளோட் ஆன் தி ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி லிக்விட், சரிங்களா. திஸ் இஸ் டியூ டு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன். இட் இஸ் டினோட்டட் பை சிக்மா. It is nothing but force by length. It is denoted by force by length. Its unit is Newton per meter. சரிங்களா, right. Here one experiment is there is pressure intensity inside a droplet. அதாவது ஒரு ட்ரெயினோட ட்ராப்லெட் வருது, சரிங்களா. மேலேருந்து ஒரு ரெயின் ட்ராப்லெட் வருது, இல்லைன்னா ஒரு பைப்லேருந்து ஒரு தண்ணி வந்து சொட்டு கீழே விழுதுன்னு வைங்களேன். அதில் ப்ரெஷர் இன்டென்சிட்டி எப்படி இருக்கும், சிக்மா ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன பண்ணோம், ஃபோர்ஸ் பை லென்த்துன்னு படித்தோம் இல்லையா, ரைட். இங்கே பாருங்கப்பா, இப்போது இந்த ப்ரெஷர் இன்டென்சிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். அதாவது அந்த வாட்டர் ட்ராப்லெட்டாக இருக்கலாம்னா இல்லைனா பைப்லேருந்து வர ஒரு ட்ராப்லெட்டாக இருக்கணும். அதை என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபார் அவர் எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் வி ஆர் டிவைடிங் இன்டு 2 ஈக்குவல் ஆஃப், 2 ஈக்குவல் ஆஃபாக கட் பண்ணுறீங்க. கட் பண்ண உடனே 2 பீஸ் வந்துடும். இப்போது அங்கே அந்த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து எங்கே ஆக்ட் ஆகும், அதாவது when the surface tension force will occurs mean 2 immiscible liquids comes under contact. அதாவது 2 immiscible liquid வந்து எப்போ ஒரு இடத்துல மீட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல
that surface will water surface or liquid surface will behave like a membrane like structure. ரைட்டா? இப்போது இந்த வாட்டர் ட்ராப்லெட் எதில் ஃப்ளோட் ஆகி வருது? ஏரில் தான் ஃப்ளோட் ஆகுது. அப்போது லிக்விட் ஒன்று இருக்குது, கேஸியஸ் ஸ்டேட் இருக்குது. ரைட்டா? அப்போ ரெண்டு ஸ்டேட் வந்து மீட் ஆகுது. அப்போது எந்த இடத்துல தான் அந்த வந்து சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அக்கர் ஆகும்? ஒன்லி ஆன் தி பெரிஃபெரி ஆஃப் தி வாட்டர் ட்ராப்லெட். வாட்டர் ட்ராப்லெட்டோட அவுட்டர் சைடில் மட்டும்தான் என்ன இருக்கும்? மெம்ப்ரைன் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். அப்போது நீங்கள் கட் பண்ணிங்கன்னா அந்த பெரிஃபெரியில் மட்டும்தான் என்ன இருக்கும்? சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். ஸோ த டென்சைல் ஃபோர்ஸ் டியூ டு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் acting around the circumference of cut portion, and it is given by force due to surface tension which is equal to sigma into எங்கே இருக்கும்? அந்த surface tension force sigma into only on the circumference pi d. சரிங்களா? ரைட். அப்போது ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் ஆன் தி கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா, அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் இருக்குங்க இல்லையா? அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் P ஈக்குவல் டு ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு P இன்டு சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா. ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஃபுல்லாகவே ஆக்ட் ஆகும். ரைட்டா? ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு P இன்டு பை பை 4 d ஸ்கொயர். நவ் கம்பேர் ஈக்குவேஷன் 1 and 2. சர்ஃபேஸ் டென்ஷன், ஃபோர்ஸ் டியூ டு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன், அதே மாதிரி ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ். அதாவது அண்டர் ஈக்லிபிரியம் தட் ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஃபோர்ஸ். அதாவது sigma into pi d which is equal to P into pi by 4 d square. From that we can easily find out what is the pressure force P equal to 4 sigma by d. ரைட்டா? இதே மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, ஒரு சோப் பபிள் எடுத்துக்கிறீங்க. ரைட்டா? நம்ம வந்து சின்ன பசங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இது வச்சுட்டு ஒரு செட்டப் வச்சுட்டு பபிள்ஸாக விட்டுட்ருப்பாங்க. ரைட்டா? இப்போது நான் அப்போவே சொன்னேன். ஸோ ஃப்ரம் மை ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்ப்ளனேஷன், so whenever a two immiscible liquid comes in contact, that fluid surface will behave like a membrane like structure. அப்போ பபிள்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இடம் வந்து என்ன ஆகுது? காண்டாக்டில் வருது. அந்த லிக்விடை தான் நம்ம என்ன பபிள்ஸாக மாற்றணும். கரெக்டாக? ஒரு லிக்விடை எடுத்து ஊதுனுச்சுமையும் அதில் ஏர் போய் என்னாச்சு? பபிள்ஸாக மாறிச்சு. அப்போது உள்ளேயும் ஒரு மெம்பரைன் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும், நம்ம ஏரில் எக்ஸ்போஸ் ஆகிற இடத்துலையும் என்ன இருக்கும்? மெம்பரைன் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். அப்போ ரெண்டு மெம்பரைன் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் வருதா? ஸோ தட் ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் P ஈக்குவல் டு ப்ரீவியஸ் கேஸில் 4 சிக்மா பை டி வந்துச்சுங்களா? இங்கே என்ன ஆகும்? ரெண்டு சர்ஃபேஸ் வருதுங்களா? அந்த திக்னஸ் வந்து நெக்லிஜிபிள்னு சொல்லலாமா? ரைட். ஏன்னா பபிள்ஸோட திக்னஸ் எவ்வளோ தான் இருக்கும்? வெரி மைன்யூட்டு. சரிங்களா? ஸோ அப்போ இங்கே என்ன வருது? 8 சிக்மா பை டின்னு வரும். சரிங்களா? ரைட். இப்போது ஒரு வாட்டர் ஜெட்டு அப்படின்னா லிக்விட் ஜெட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. இங்கே வாட்டர் ஜெட்டுன்னு சொல்லலாம், இல்லை லிக்விட் ஜெட்டுன்னு சொல்லிக்கலாம். தட் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு டேப் எடுத்து தண்ணி என்ன பண்ணுறீங்க? ஸ்ப்ளாஷ் பண்ணுறீங்க. இல்லைன்னா டேப்லேருந்து தண்ணி வருது, அதுவும் வந்து என்ன தான்? ஒரு லிக்விட் ஜெட்டு. அதை நீங்கள் கட் பண்ணிங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? ரைட்டா? ஒரு சர்க்குலர் ஏரியா இருக்குது. அப்போ கட் பண்ணிங்கன்னா அந்த பெரிஃபெரியில் என்ன இருக்கும்? அந்த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். ரைட்டா? இங்கே வந்து நீங்கள் ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது? P ஈக்குவல் டு 2 சிக்மா பை டின்னு வருது. ரைட்டா? நெக்ஸ்ட் we are going to see about the 10th property, that is capillary. சரிங்களா? கேப்லரின்னா ஒன்றும் இல்லைப்பா. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு when you drop a small glass tube which is having small hole, சரிங்களா? அதை வந்து நீங்கள் when you drop into a liquid surface, we can feel there is a capillary rise or capillary fall. ரைட்டா? அதாவது ஒரு கிளாஸ் டியூபை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? ஒரு வாட்டர் வாட்டர் செட்டப்புக்குள்ளாடி இமர்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த டியூபுக்குள்ளாடி யூ கேன் ஃபீல் எய்தர் ஏ கேப்பிலரி ரைஸ் ஆர் கேப்பிலரி ஃபால். ரைட்டா? இப்போது வாட்டருங்கிற சமயம் அது வந்து இட் இஸ் அன் வாட்டர் ஸ்டாண்டர்ட் ஃப்ளூயிட், இட் இஸ் ஹேவிங் ஹைலி லெஸர் விஸ்காசிட்டி. சரிங்களா? அப்போது அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி வந்து வாட்டருக்கு வந்து 1 தான். ரைட்டா? அதனால் அந்த யூ கேன் ஃபீல் தேர் இஸ் எ கேப்பிலரி ரைஸ். சரிங்களா? அதில் வந்து கேப்பிலரி ரைஸ் தான் பார்க்க முடியும். ஒரு தின் கிளாஸ் டியூபை நீங்கள் இமர்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அது என்ன ஆகும்? யூ கேன் ஃபீல் தேர் இஸ் எ கேப்பிலரி ரைஸ். சரிங்களா?
இது ஒரு மெர்க்குரி சர்ஃபேஸ். ஏன்னா மெர்க்குரிக்கு ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி எவ்வளோப்பா 13.6. அதுதான் ஹைலி டென்சர் ஃப்ளூயிட், ரைட்டா? அதில் நீங்கள் இமர்ஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் ஃபீல் தேர் இஸ் எ கேப்லரி ஃபால். அதாவது நார்மல் சர்ஃபேஸோட கீழே போச்சுன்னா கேப்லரி ஃபால், நார்மல் சர்ஃபேஸோட அதோட இது வந்து லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா, அந்த கேப்லரி டியூப்பில் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் கன்சிடர் அஸ் கேப்லரி ரைஸ். சரிங்களா? அதே மாதிரி கேப்லரி டியூபோட சைஸ் வந்து பெருசாச்சுன்னா அந்த கேப்லரி டியூபோட டயமீட்டர், இன்னர் டயமீட்டர் இருக்கு இல்லையா, ஹோல் டயமீட்டர், அது இன்க்ரீஸ் ஆக அந்த கேப்லரி ரைஸோட ஹைட் வந்து கம்மியாகிட்டே வரும். கேப்லரி டியூபோட அந்த டயமீட்டர் வந்து மைன்யூட்டாக இருந்துச்சுன்னா we can feel heavy capillary rise. It is denoted by H, ரைட்டா? இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், it is denoted by H, ரைட்டா? ஸோ அந்த டின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, டயமீட்டர் ஆஃப் தி கேப்லரி டியூப், அது ரெடியூஸ் ஆக ஹச் வேல்யூ கூடும், இன்க்ரீஸ் ஆக ஹச் வேல்யூ ரெடியூஸ் ஆகும். சரிங்களா? ரைட். ஸோ ஹியர் capillary rise, that is H is equal to 4 sigma cos theta by gamma into D. Gamma is nothing but specific weight or rho g. சரிங்களா? gamma equal to rho g. weight by volume சொல்லுவோம். weight வந்து mass into what, gravity divided by volume. mass by volume na rho. so இது என்ன படி சொல்லலாம், H is equal to 4 sigma cos theta by rho g d. rho g d cos 4 sigma cos theta by rho g d. H is nothing but capillary rise or capillary fall. 4 is the value, sigma is the surface tension, then cos function வந்து எடுத்துக்கிறோம், ரைட்டா? cos theta divided by rho g d. இப்போது capillary riseனா theta வேல்யூ எப்படி இருக்கும்? capillary riseனா theta வேல்யூ 90 இருக்கும். ஸோ you may get theta வந்து less than 90 இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ வேல்யூ வந்து ஒரு வேல்யூ வரும். இப்போ இதே இது தீட்டா வந்து 130ன்னு வைங்களேன். இப்போ கேப்லரி இதை பார்த்தீங்கன்னா கான்கேவ் ஷேப்பு, இங்கே வந்து கான்வெக்ஸ் ஷேப்பு, ரைட்டா? இப்போ வந்து 130 இருக்கிற சமயம் காஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து மைனஸில் வரும். தட் இஸ் கன்சிடர்ஸ். அதுலேருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்னா கேப்லரி டிப்ரெஷன், கேப்லரி ஃபால்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். மைனஸ் சைன் வந்துச்சுன்னா அது கேப்லரி ஃபால், ப்ளஸ் சைன் வந்துச்சுன்னா அது வந்து கேப்லரி ரைஸ்ன்னு நம்ம சொல்லி புரிஞ்சுக்கலாம், ரைட்டா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நத்திங் பட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயிட். டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயிடில் ஐடியல் ஃப்ளூயிட் இருக்குது, ரியல் ஃப்ளூயிட் இருக்குது, நுட்டோனியம் ஃப்ளூயிட் இருக்குது, நான் நுட்டோனியம் ஃப்ளூயிட் இருக்குது, ஐடியல் பிளாஸ்டிக் ஃப்ளூயிட் இருக்குது, தைசோட்ராபிக் ஃப்ளூயிட் இருக்குது. சரிங்களா? தைசோட்ராபிக் ஃப்ளூயிட் அதில் வந்து ஐடியல் ஃப்ளூயிட்னால் உங்களுக்கு தெரியும், இட்ஸ் அன் இமேஜினரி ஃப்ளூயிட். தேர் இஸ் நோ விஸ்காசிட்டி, தேர் இஸ் நோ சர்ஃபேஸ் டென்ஷன். சரிங்களா? விஸ்காசிட்டி இல்லாத ஃப்ளூயிட் தான் என்னது, ஐடியல் ஃப்ளூயிடு. இங்கே டவு இஸ் ஈக்குவல் டு 0. சரிங்களா? டவு இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ see this figure 1.10 types of fluid. So here x axis it is denoted, it is given as a velocity gradient. In y axis tau is given, that is shear stress. இப்போ ஐடியல் ஃப்ளூயிடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா there is no viscosity, so tau is equal to 0. அது ஃப்ளாட்டாக என்ன ஆச்சு, வெலாசிட்டி gradient கூட மேட்ச் ஆச்சு. ரியல் ஃப்ளூயிடுனா இட் இஸ் ஹேவிங் இட்ஸ் ஓன் விஸ்காசிட்டி, சர்ஃபேஸ் டென்ஷன், கம்ப்ரெசிபிலிட்டி, எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியுமே அதுக்கு இருக்கும். இட்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிக்கல் ஃப்ளூயிட். சரிங்களா? நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்துடுது ரியல் ஃப்ளூயிட்னா அது நம்ம வந்து இட்ஸ் அண்ட் ரியல் ஃப்ளூயிட்னா இட்ஸ் அண்ட் வாட், ரியல் ஃப்ளூயிட்னா இட்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிக்கல் ஃப்ளூயிட், ரைட்டா? நுட்டோனியம் ஃப்ளூயிட்னா ஒன்றும் இல்லைப்பா, நியூட்டன்ஸ் லா விஸ்காசிட்டியில் இருக்கு இல்லையா, அதை ஒபே பண்ணுற ஃப்ளூயிட் வந்து என்னது, நுட்டோனியம் ஃப்ளூயிட். தட் இஸ் டவு இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ இன்டு டியூ பை டிஒய், ஏர், வாட்டர், கெரோசின், கேஸ்லின், கிளிசரின் எக்ஸெட்ரா, ரைட்டா? வாட் இஸ் நான் நியூட்டோனியம் ஃப்ளூயிடு? எந்தெந்த ஃப்ளூயிடெல்லாம் நியூட்டன்ஸ் லா விஸ்காசிட்டி ஒபே பண்ணலையோ அதெல்லாம் என்னது, நான் நியூட்டோனியம் ஃப்ளூயிட். சரிங்களா? இங்கே ஈக்குவேஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டவு இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ இன்டு டியூ பை டிஒய் ஹோல் பவர் என்னன்னு சொல்கிறாங்க. நான் நியூட்டோனியம் ஃப்ளூயிடுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பிளட்டு, பெயிண்ட்டு, ஸ்லட்ஜு, மட் ஸ்லரி எக்ஸெட்ரா, ரைட்டா? இதெல்லாம் நான் நியூட்டோனியம் ஃப்ளூயிடில் வருது. அப்போது ஐடியல் பிளாஸ்டிக் ஃப்ளூயிடுனா பின்ஹாம் பிளாஸ்டிக் ஃப்ளூயிடுன்னு சொல்லுவாங்க. ஐடியல் பிளாஸ்டிக் ஆர் பின்ஹாம் பிளாஸ்டிக் ஃப்ளூயிட். டூத் பேஸ்ட்டு, சீவேஜ் ஸ்லட்ஜு இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐடியல் பிளாஸ்டிக் ஃப்ளூயிடில் இருக்கும். அதாவது பிளாஸ்டிக் மாதிரி என்ன ஆகுது,
அதோட பிஹேவியர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி நேச்சராக இருக்கும். லிக்விடுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது, பட் லிக்விடு தான், ரைட்டா? இட் இஸ் இன் லிக்விட் ஸ்டேட். ஆனால் பிளாஸ்டிக் பிஹேவியர் அதில் இருக்கும். அதனால் அதை வந்து ஐடியல் பிளாஸ்டிக் ஃப்ளூயிடுன்னு சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் டவ் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ஸ் ப்ளஸ் மியூ இன்டு டியூ பை டிஒய். அதாவது டவ் இஸ் ஈக்குவல் மியூ இன்டு டியூ பை டிஒய் போடுறோம் இல்லையா, அதுக்கு பதிலாக ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து தைசோட்ராபிக் ஃப்ளூயிடுனா எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா லிப்ஸ்டிக்கு, பிரிண்டர் இங்கு, எனாமல்ஸ், இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தைசோட்ராபிக் ஃப்ளூயிடு. இதுக்கு ஃபார்முலாவும் பார்த்திங்கன்னா டவ் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் ப்ளஸ் மியூ இன்டு டியூ பை டிஒய் த ஹோல் பவர் n. சரிங்களா? அடுத்து வந்து நம்ம இப்போ பார்த்த எல்லாத்தோட லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபார்முலா இதில் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். இதை பார்த்து நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க. இந்த ஃபார்முலாஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். வித் திஸ் ஐ வில் கன்க்ளூட் த டுடேஸ் lecture. In this lecture we have discussed about what is fluid mechanics, then various types of fluid, that is a liquid fluid, gaseous fluid. Then we have seen some of the examples for liquid fluid and gaseous fluid. Then what is the difference between ideal fluid and real fluid. Then we have entered into properties of fluid. Here we have discussed about density, specific weight, specific volume, then surface tension, vapor pressure, capillarity, then viscosity, in which we have discussed about Newton's law of viscosity, then variation of temperature in case of liquid and as well as gases. Temperature increase ஆச்சுன்னா லிக்விட்ஸுக்கு வந்து என்ன ஆகும், விஸ்காசிட்டி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். கேஸஸ் பார்ட்டிகளுக்கு வந்து விஸ்காசிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அந்த சினாரியோவை பார்த்தோம். Then we have discussed about type of fluids, அதுக்கு ஒரு ஒரு சார்ட்டு பார்த்தோம். Then we have discussed about some of the formulas, ரைட்டா? So with this I will conclude my today's class. You just go through it. In the next class we are going to solve some of the problems. So இதை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா, whenever you are getting free time you just visit YouTube links. அதேமாதிரி யூடியூப்பில் வந்து நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. அதெல்லாம் பார்த்து யூ ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரென்தன் திஸ் டாபிக். இந்த நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த ஒரு 10-12 ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோம் இல்லையா, அதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்கிங்க. சரிங்களா? கேப்லரி ரைஸ், கேப்லரி ஃபால் வந்து நான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. விஸ்காசிட்டி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஸோ எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் நல்ல தரவாக படிச்சுக்கோங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஒன் அண்ட் ஆல் ஃபார் யுவர் பேஷன்ஸ் லிசனிங். தேங்க்யூ.